string matching with finite automata. Here the text will be given and the pattern will be given. So we have to match the pattern with the text using the finite automata. So in finite automata, we have to take the number of states equal to the number of pattern symbols plus 1. That is the number of states are in this example 3 plus 1. That is 4 states we have to take. 4 states. Then what are the input symbols? The state is indicated. The states are indicated with Q, capital Q. Capital Q is the set of states. Capital Q is equal to how many states we have to take? 4 states we have to take. Then what are the default names of the states? State names ఎలా indicate చేస్తాము? Q0 to Q1, Q2, Q3 like that. సో ఏ నేమ్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. జనరల్గా యూజ్ చేసే నేమ్స్ ఏంటి అంటే స్టేట్స్ నేమ్స్ ఆర్ ఇండికేటెడ్ విత్ క్యూ. ఓకే, సపోజ్ 4 స్టేట్స్ అనుకోండి. సో ఫస్ట్ స్టేట్ ఈస్ Q0, సెకండ్ స్టేట్ ఈస్ Q1, నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈస్ Q2 like that we have to take. So Q0, Q1, Q2, Q3. 4 స్టేట్స్ కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ అప్ టు Q3. లేదు మీరు ఇలా కాకుండా క్యూఏ ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఏబిసిడీలు తీసుకోవచ్చు కదా అనుకుంటే అలా అయినా తీసుకోవచ్చు. జనరల్గా స్టేట్స్ ఇండికేట్ చేయడానికి క్యూ సింబలే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ క్యూ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? దెన్ నంబర్ ఆఫ్, సో ఈ స్టేట్స్కి ఇన్పుట్ అప్లై చేయాలి కదా, ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తేనే కదా నెక్స్ట్ స్టేట్కి మూవ్ అవుతుంది. సో ఆ ఇన్పుట్స్ ఏంటి, ఏ ఇన్పుట్ అప్లై చేయాలి, ఏ ఇన్పుట్ అప్లై చేయాలి అంటే టెస్ట్లో టెక్స్ట్ ప్యాటర్న్లో ఏ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఓకేనా? టెక్స్ట్ ప్యాటర్న్లో ఏ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ ఏమున్నాయి? ఏ, బి, సి. ఏబిసి ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ టెక్స్ట్ అండ్ ప్యాటర్న్. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇన్పుట్ is equal to input set. Input set is indicated with sigma. Input set ni sigma తో indicate చేస్తాము. That symbol I have to insert. So input set is equal to, what are the inputs? A, B, C. Okay. So ఇవి ఎలా తీసుకున్నామంటే the different symbols in the text and pattern. టెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ సింబల్స్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, దెన్ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది ఫైనైట్ ఆటోమేటా. ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి? చూడండి, states are indicated with circles. In the finite automata, the states are indicated with circles. Okay na? So the first state is Q0. So Q0, the in states we are having two, mainly we are having two states. They are initial state and final state. Initial state and final state. The initial state is indicated with an arrow pointing towards the circle. Initial state is indicated with an arrow pointing towards the circle. Okay, so states are indicated with the circles. Okay, in that states we are having two states, initial state and final state, and the normal state. Initial state, final state కాకుండా ఇంకా రిమైనింగ్ స్టేట్స్ కూడా ఉంటాయి, జనరల్ స్టేట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇనిషియల్ స్టేట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ an arrow pointing towards the circle. Then how the normal states are indicated? Normal states are indicated with just a circle. Then how the final state is indicated? Final state is indicated with two circles, double circle. Okay, double circle to indicate chestam final statement. Okay, so first we will start from the initial state. Initial state నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. సో starting from the initial state, that initial state we are indicated with an arrow pointing towards the circle. Okay, then we have to match the text characters with the pattern characters. Okay, so ఎలా మ్యాచ్ చేయాలి?
So the pattern character is A and the text character is also A. Both are same. Both are same. So that's why on applying input A to the state, it moves to some next state, say Q1. Some next state, say Q1. So this arrow indicates the movement from one state to another state, transition from one state to another state. And applying A, so both are matched. A, both symbols in the text and pattern are matched. That's why on applying that symbol, the state moves to some next state. Say that state as Q1. Okay. Next, go for matching the second symbol in the text and pattern. Second symbol in the text is B and the pattern in pattern also B. Both are matched. So, on applying B to this state, same move to some next state. Say that state is Q2. Q2. Okay. Next. Next, compare the next symbol. In text it is C, in pattern it is A. Not matched. Not matched. So currently we are at this state Q2. So actually we have to apply the symbol, input symbol C to this state Q2. Okay. So and we have to move to some next state. But these two symbols are not matched. So don't move to the next state. Move to the initial state because not matched. Again we'll perform pattern matching from the starting character. Okay, this one is C and this one is A, not matched. So perform pattern matching from the starting character. That's why we are moving to the initial state. Okay, now on applying C to Q2, we are moving to the initial state. Okay, then we are at say we are at the state Q naught. Okay, next symbol in the text is A. So pattern మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కదా దీస్ టూ ఆర్ నాట్ మ్యాచ్డ్ కాబట్టి ఏం చేయాలి వీఆర్ మూవింగ్ టు ద ఇనిషియల్ స్టేట్ మ్యాచ్ అయింటే వి విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ విల్ మూవ్ టు సమ్ న్యూ స్టేట్ టూ సింబల్స్ మ్యాచ్ అయింటే సమ్ న్యూ స్టేట్కి మూవ్ అవుతాము ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి వీఆర్ మూవింగ్ టు ద ఇనిషియల్ స్టేట్ ఎందుకంటే ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ అనేది మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి పర్ఫామ్ చేయాలి కాబట్టి సో వీఆర్ మూవింగ్ టు ద ఇనిషియల్ స్టేట్ కరెంట్లీ వీఆర్ అట్ దిస్ స్టేట్ క్యూ నాట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ దిస్ ఏ pattern character with the next symbol in the text. Okay, so E A ni match చేయాలి both are matched. A and A are matched. సో ఎక్కడున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ క్యూ నాట్ దగ్గర ఉన్నాం సో ఈ క్యూ నాట్కి ఏని అప్లై చేస్తే ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది Q1కి మూవ్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ క్యూ వన్కి ఏం అప్లై చేయాలి నెక్స్ట్ సింబల్ ఇన్ ద ప్యాటర్న్ అండ్ టెక్స్ట్ ఆర్ బి బోత్ ఆర్ మ్యాచ్డ్ సో వీఆర్ మూవింగ్ టు Q2 and applying B to Q1 we are moving to Q2. Next, what is the next symbol in the pattern and text? A. Both are matched. So we are currently at Q2 and applying A, we have to move to final state. ఎందుకంటే both are matched. So if the pattern is matched, then the condition here is we have to move to the final state. And applying A. ఓకేనా అర్థమైందా సి first we are taking four states why we are taking four states is pattern లో ఎన్ని సింబల్స్ ఉంటాయో దానికంటే ఒక స్టేట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఓకే దట్స్ వై we are taking four states దెన్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ని ఫైనల్ స్టేట్ ని ఎలా ఇండికేట్ చేయాలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇనిషియల్ స్టేట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ అన్ arrow పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ది సర్కిల్ and final state is indicated with two concentric circles or double circle. Okay, remaining states are indicated with just circle లోపల state name. Okay, so this arrows indicates the transitions. So transition ఎప్పుడు occur అవుతుంది అంటే whenever the input is applied to a state then the transition will be occurred it moves to some next state.
Okay, whenever the input is applied to the state, then only the transition will be occurred. Okay, సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏం తీసుకోవాలి అంటే ప్యాట్రన్‌లో, టెక్స్ట్‌లో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఏమున్నాయో అవే మనకి ఇన్పుట్ సెట్‌లో రాసుకుంటాం. అవే మనకి ఇన్పుట్ సెట్‌లో రాసుకుంటాం. డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఏమున్నాయి? ఏబీసీ ఆర్ ది డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. ఒకవేళ ఇంకా ఏమున్నాయి? ఏబీసీ సమ్ జీ కూడా ఉందనుకోండి. జీఎఫ్ కూడా ఉన్నాయనుకోండి. అప్పుడు ఇన్పుట్ సెట్‌లో ఏం తీసుకోవాలా? ఏబీసీ, జీఎఫ్. ఓకే. డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ సెట్‌లో తీసుకుంటాం. ఓకే. Then we have to start constructing the finite automata. ఎలా కన్‌స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ వి ఆర్ టేకింగ్ ది ఇనిషియల్ స్టేట్ క్యూ నాట్. And then pattern characters and text characters we are matching. If both are matched, we are moving to the next state. If not matched, we are moving to the initial state again. Okay. So for say for the state q naught, the first character in text is a and pattern is also a. Both are matched. We are moving to some next state, say q1. And applying a to q naught, we are moving to q1. Now we are at q1. We are performing matching with the next character. Text text character is B and pattern character is also B. Both are matched. So on applying B, we are moving to some next state, say Q2. Next character in text is C and whereas in pattern it is A, not matched. So we are moving to the initial state because in pattern we will start from the beginning again. Okay, that's why we are moving to the initial state. So and then we will take the next character in the text and we'll try to match that character with the pattern character. Next character in the text is a and in the pattern it is also a. Okay, both are matched. So already we have taken the transition from the q naught with a. So we are presently at this state. So on applying a to q naught, we are moving to q1. Next on applying b, both are matched. Text pattern characters are matched. On applying b to q1, we are moving to q2. We are at Q2 now. Next character in text and pattern is A. Both are matched. And applying A to Q2, we are moving to some next state, say Q3. So we are making it as the final state because if the string is matched, if the pattern is matched, then we have to move to the final state. In finite automata, the condition is if the string is matched, then we have to move to the final state. It is matched, we have to move to the final state. If it is not matched, then we have to stay at some non-final state. What are the non-final states in this finite automata? The remaining states other than Q3 are the non-final states. Q1 is non-final, Q2 is also non-final, and Q naught is also non-final state. Okay, Q naught is non-final as well as initial state. స్ట్రింగ్ యాక్సెప్ట్ అయితే అదే ప్యాటర్న్ యాక్సెప్ట్ అయితే ఫైనల్ స్టేట్కి మూవ్ అవ్వాలి. ప్యాటర్న్ యాక్సెప్ట్ అవ్వకపోతే ఏదో ఒక నాన్ ఫైనల్ స్టేట్లో ఉండేలా మనం ఆటోమేటాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫైనల్ స్టేట్కి మూవ్ అవుతున్నాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ టు పర్ఫార్మ్ మ్యాచింగ్ ది ప్యాటర్న్ విత్ ది టెక్స్ట్ using finite automata by constructing the finite automata. ఇంకా మ్యాచింగ్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాము అంటే సపోజ్ చూడండి ఈ టెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ పక్కన పెట్టండి. సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ప్యాటర్న్ యాజ్ సో ఇది కదా మనకి ఫైనైట్ ఆటోమేటా. సో ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ప్యాటర్న్ suppose I am giving the pattern as ABCA. Is it matched or not? అండి టెక్స్ట్ చూసుకోకుండా ఏబిసిఏ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా? ఏబిసి
with pattern BCN. Okay. BCE. ఓకే. సో, బీసీఏకి నాన్ ఫైనల్‌లో ఉన్నాం కదా! సో, ఫైనల్‌కి మూవ్ అవ్వాలి బీసీఏకి. Next is ABC, ABA, and pattern is BC. Then BC ఇంకా రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమి ఇవ్వాలి? ఏ ఒకవేళ ఏతో స్టార్ట్ then Q1. First I will construct and then I will explain. Okay. Mm. Q1 and AB. C. B నుంచి Q1 next C into Q2 next A into Q3 వచ్చాను. ఇంతటితో స్టార్ట్ చేయొచ్చు బట్ రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేసుకోవాలంటే ఏబిఏకి ఎక్కడ ఉంది. So, so if the string is this one and the pattern is this one, then we have to construct like this. Yes.
becomes B3 and C3 next. See, this is the finite automata for the text ABC, ABA and the string BCA. చూడండి. సో, ఇప్పుడు BCA యాక్సెప్ట్ అవుతుందో లేదో చూడండి. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఇనిషియల్ స్టేట్. ఫర్ ది ఇనిషియల్ స్టేట్ వి ఆర్ అప్లయింగ్ B. సో, B అప్లై చేస్తున్నాము. సో, B అప్లై చేస్తే ఇట్ మూవ్స్ టు సో, మనకి ప్యాట్రన్ అప్లై చేస్తే ఫైనల్ స్టేట్‌కి మూవ్ అవ్వాలి. అది కదా మన రిక్వైర్‌మెంట్. ఓకేనా? సో, ఫస్ట్ వి ఆర్ కన్‌స్ట్రక్టింగ్ ది ఫైనైట్ ఆటోమాటా ఫర్ ది టెక్స్ట్. టెక్స్ట్‌కి ఫైనైట్ ఆటోమాటా కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసాము. సో, ఈ ప్యాటర్న్ అప్లై చేస్తే ఫైనల్ స్టేట్‌కి మూవ్ అవ్వాలి. ఫైనల్ స్టేట్‌కి మూవ్ అయితే స్ట్రింగ్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. మూవ్ కాకుండా ఏదైనా నాన్ ఫైనల్ స్టేట్‌లో ఆగిపోతే దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. That is not accepted. So, for the Q naught, we are applying B, we are moving to Q1. Next, for Q1, we are applying C, we are moving to Q2. Next, for Q2, we are applying A, we are moving to the final state. So, if we move to the final state, then we are saying that the string is accepted or pattern is accepted. ఓకే. సో, అలా కాకుండా ఇలా మ్యాచ్ చేయాలి అనుకుంటే, సో, ఫస్ట్ టెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఏ అండ్ ప్యాటర్న్ క్యారెక్టర్ ఈస్ బి. Both are not matched. So, we are not moving to the next state, we are staying at the initial state only. First, we will start from the initial state for the text character is A and pattern character is B, not matched. So, we are remaining in this state only. Q naught లోనే ఉన్నాం. A కి Q naught లోనే ఉన్నాం. Next, text character is B, pattern character is also B. Pattern character is also B. So, B ని అప్లై చేస్తే Q naught కి B ని అప్లై చేస్తే we are moving to Q1. Okay. Next text character is C and the pattern character is also C matched. That's why we are moving to Q1 కి C ని అప్లై చేస్తే we are moving to say some next state Q2. Next text character is A and the pattern character is also A. Both are matched. That's why we are moving to some next state say Q3 and we are making the state as the final state as the pattern is matched, that's why we are making the state as the final state. This is the finite automata. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఏబి ఇచ్చామనుకోండి, ఏబి ఇస్తే కూడా యాక్సెప్ట్. ఓకే. సో ఈ టెక్స్ట్ కి ఈ ప్యాటర్న్ కి దిస్ ఇస్ ది ఫైనైట్ ఆటోమేటా. What about the remaining? What about the remaining characters in the sense remaining characters are ఏ వరకు ట్రేస్ అవుట్ చేసాం కదా. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ బి. సో వీఆర్ అట్ ది స్టేట్ Q3. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ బి. సో వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ ఓన్లీ Q3 ఓన్లీ. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఏ. వీఆర్ అట్ స్టేట్ Q3. సో వీఆర్ అట్ ది సేమ్ స్టేట్ ఓన్లీ. ఓకే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ ప్యాటర్న్ కి ఈ టెక్స్ట్ కి ఏబిసి ఏబిసిఏ ప్యాటర్న్ ఏంటి? ప్యాటర్న్ బీసీఏనేనా?
సో దీనికేంటంటున్నారా? ఏబీసీ, బీసీఏ ఇందులో ఉంది కదా! సో ఏబీసీ కదా! ఏకి ఇక్కడే ఉన్నాం. బీకి క్యూ1కి మూవ్ అవుతున్నాము. నెక్స్ట్ సికి క్యూ2కి వస్తున్నాము. ఏకి ఫైనల్ స్టేట్కి మూవ్ అయ్యాము. నెక్స్ట్ బిఏ. సో ఫర్ దిస్ సి ఆల్సో వీ హావ్ టు గో. చూడండి ఏబిసి. సో ఇక్కడ ఏంటి ఏబిసి, ఏబిఏ, బీసీఏ కదా! సో మీరు తీసుకున్న టెక్స్ట్ అది ప్యాట్రాన్ వచ్చి బీసీఏ అన్నారు. సో ఆ టెక్స్ట్‌కి, ఆ ప్యాట్రాన్‌కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటా యూజ్ చేసి చెక్ చేద్దాము అనుకుంటే మ్యాచ్ అవుతుంది. ఎలా అంటే చూడండి ఫస్ట్ ఏంటి మీ టెక్స్ట్‌లో క్యారెక్టర్ ఏ. ఏకి క్యూ0 దగ్గరే ఉన్నాం. నెక్స్ట్ బి కదా! సో క్యూ0కి బి అప్లై చేస్తే క్యూ1కి మూవ్ అవుతున్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటి సి. సో క్యూ1కి సి అప్లై చేస్తే క్యూ2కి మూవ్ అవుతున్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఏ. సో క్యూ2కి ఏ అప్లై చేస్తే క్యూ3కి మూవ్ అవుతున్నాం. క్యూ3కి మూవ్ అవుతున్నాం. నెక్స్ట్ అంటే క్యూ3 అంటే ఫైనల్ స్టేట్. అంటే యాక్సెప్టెడ్. ఎందుకంటే బీసీ అక్కరయింది కాబట్టి ఫైనల్ స్టేట్‌కి మూవ్ అయ్యాము. యాక్సెప్ట్ అయింది. సో ఇంకా స్ట్రింగ్ ఉంది కదా! సో స్ట్రింగ్ ఏంటి నెక్స్ట్ బీఏ, బీసీఏ. సో క్యూ3 దగ్గర ఉన్నాము ఇప్పుడు. ఓకే. సో బి అప్లై చేస్తే క్యూ3 దగ్గరే ఉన్నాము. నెక్స్ట్ ఏ అప్లై చేసినా క్యూ3 దగ్గరే ఉన్నాము. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ బీసీఏ కూడా క్యూ3 దగ్గరే ఉన్నాము. సో మన ప్యాట్రన్ అనేది టెక్స్ట్‌లో అక్కరైతే ఫైనల్ స్టేట్‌కి మూవ్ అవుతది. తర్వాత రిమైనింగ్ ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా గానీ ఫైనల్ స్టేట్ దగ్గరే ఉంటది. ఎందుకంటే అక్కరైపోయింది కాబట్టి ప్యాట్రన్ ఆల్రెడీ. సో ఫైనల్ స్టేట్‌కొచ్చాము అంటే ప్యాట్రన్ క్రాస్ చేసే వచ్చాము అనేసి. ఒకవేళ ప్యాట్రన్ అక్కర అవ్వకపోతే ఫైనల్ స్టేట్ దగ్గరికి మూవ్ అవ్వము. ఓకేనా? సో అంటే ఈ టెక్స్ట్‌కి, ఈ ప్యాట్రన్‌కి ఇది ఫైనైట్ ఆటోమేటా. సో ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటా అనేది ఇది సబ్జెక్ట్. యాక్చువల్‌గా ఇది సబ్జెక్ట్, కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ ఇది. అది వచ్చినప్పుడు మీకు క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ జస్ట్ ఒక 1 అవర్‌లో చెప్పడం అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా కాదు. కాబట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్‌కి అర్థమయ్యేలా మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఓకేనా? అర్థమైందా? చూడండి 2 టైమ్స్ అక్కరైనా, ఎన్ని టైమ్స్ అక్కరైనా గానీ ఓకేనా? ఫస్ట్ టైమ్ అక్కరైనప్పుడు ఫైనల్ స్టేట్‌కి మూవ్ అవ్వాలి. సెకండ్ టైమ్ అక్కరైతే ఫైనల్ స్టేట్‌లోనే ఉంటాము. సెకండ్ టైమ్ అక్కరైనా కానీ అక్కరైనట్టే కదా అది. సో ఎన్ని టైమ్స్ అక్కరైనా ఫస్ట్ టైమ్ అక్కరైనప్పుడే ఫైనల్ స్టేట్‌కి మూవ్ అవుతాము. సో ఆ ఫైనల్ స్టేట్ దగ్గరే ఉండేలా నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అకరెన్సెస్ కూడా ఇవ్వాలి. సపోజ్ నేను ఇక్కడ క్యూ3కి ఏంటి బి కానీ, సి కానీ అప్లై చేస్తే ఫైనల్ స్టేట్ నుంచి మళ్ళీ సపోజ్ ఇలా ఇచ్చాననుకోండి ట్రాన్సిషన్ క్యూ3 నుంచి ఏ, బి, సికి ఇలా ఇచ్చాననుకోండి. అప్పుడేమవుతది? నాకు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ మ్యాచ్ అవ్వదు. తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ మ్యాచ్ అవ్వదు. తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ మ్యాచ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ ఏంటి ఆహ్, ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఏంటి? ఏబీసీ చూడండి ఈ టెక్స్ట్ కదా తీసుకున్నాం. ఏబీసీ, ఏబీ కదా! సో ఫస్ట్ ఏకి క్యూ0 దగ్గరే ఉన్నాం. బీసీఏకి క్యూ3 దగ్గరికి మూవ్ అయ్యాము. నెక్స్ట్ బిఏ అక్కరయింది. బిఏ అక్కరైతే ట్రాన్సిషన్స్ క్యూ3 కాకుండా క్యూ3 నుంచి బి ఏబీసీ అక్కరైతే క్యూ2కి వెళ్ళమని చెప్పాను. సో ఏ అక్కరైనా, బి అక్కరైనా, సి అక్కరైనా క్యూ2కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి. ఇలా కాకుండా ఫైనల్ స్టేట్‌కే కాకుండా సమ్ నెక్స్ట్ స్టేట్‌కి ఇచ్చామనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతది మళ్ళీ సెకండ్ టైమ్ బీసీఏ అక్కరయింది. ఓకేనా? సో సెకండ్ టైమ్ అక్కర్ అయినప్పుడు కూడా ఫైనల్ స్టేట్‌కి మూవ్ అవ్వాలి.
సో, అక్కరైతే ఫైనల్ స్టేట్‌కి మూవ్ అవ్వాలి. కాకపోతే నాన్ ఫైనల్ స్టేట్ దగ్గర ఉండాలి గదా! సో, అప్పుడేంటి క్యూ2 దగ్గర క్యూ3 దగ్గరున్నాను. క్యూ3కి నెక్స్ట్ ఏం అప్లై చేస్తున్నాము? బీసీఏ, బీఏ, బీసీఏ అప్లై చేస్తున్నాం. సో, బీఏ, బీసీఏ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతది? బీ అప్లై చేసినప్పుడు క్యూ2కొచ్చింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ బీసీఏ అప్లై చేస్తే క్యూ0 దగ్గరకొచ్చింది. అంటే ఏంటి? సెకండ్ అకరెన్స్‌ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. సెకండ్ టైమ్ ఉన్నదాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. సో, అందుకని ఫైనల్ స్టేట్‌కే ఇస్తున్నాము. మళ్ళీ ఒకవేళ అక్కరైతే ఫైనల్ స్టేట్ దగ్గర ఉండాలి కాబట్టి, సెకండ్ టైమ్ అక్కరైనా కానీ ఫైనల్ స్టేట్ దగ్గరే ఉండాలి కాబట్టి, వి ఆర్ గివింగ్ ద రిమైనింగ్ ఇన్‌పుట్స్ ట్రాన్సిషన్ టు ది ఫైనల్ స్టేట్ ఓన్లీ. ఓకేనా? ఒకవేళ ఫైనల్ స్టేట్ కాకుండా నాన్ ఫైనల్ స్టేట్‌కిస్తే రిమైనింగ్ అకరెన్సెస్‌ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే. సో, దీని గురించి మీరు వర్రీ అవ్వకండి. ఎందుకంటే దీని సబ్జెక్టే ఉంది కాబట్టి దీని గురించి క్లియర్‌గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెమ్‌లో సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు చదువుతారు. Did you get some idea on how to perform matching with finite automata? చెప్పండి.